آپ تمام سب کا اپنے چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ پچھلے سکچمتا 1 2 3 4 تک پڑھانے کا شرف حاصل ہے، پڑھایا، اور لگ بھگ 200 سے ایبو یعنی زیادہ ٹیچرز لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ٹیچر کسی اپنی اردو کمزوری کی بنا پہ ناکام ہوئے، باقی جتنے تھے الحمدللہ سب کامیاب ہوئے۔ آپ بھی چاہتے ہیں سکچمتا 5 میں مکمل طور سے اردو کی جانکاری حاصل کرنا تو ہم سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا رابطہ نمبر ہے 80 84 92 80 92، ٹھیک ہے، 80 84 92 80 92 پہ رابطہ قائم کر کے مکمل طور سے آپ نوٹس کے ساتھ تیاری کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا بیس کے بارے میں، بنیادی تعلیم کے بارے میں، یہ آپ کے ویڈیو نمبر 2 ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، ہم سے PDF لیتے ہیں، تو میں آپ کو سکچمتا 1 سکچمتا 2 سکچمتا 3 سکچمتا 4 کا جو PDF ہے یعنی کوشچنس ہے میں آپ کو دوں گا، ساتھ میں آپ کو پریکٹس سیٹ دے کر کے جو پڑھائے رہیں گے اس کا مکمل آپ کو تیاری بھی کراؤں گا۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ دیکھیے لکھا ہے اردو قواعد، ہم نے ویڈیو 1 میں بھی پڑھایا تھا تو اردو قواعد کسے کہتے ہیں، اور وہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے بتایا تھا، آپ یہاں ری کر دے رہے ہیں کہ پوچھتا امتحان کے اندر کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا دھیان سے، اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے، تو بولے گا اردو قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا گیا۔ کتنے میں؟ 5 حصوں میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ قواعد کسے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو 1 میں کہ جس علم سے صحیح لکھنا پڑھنا بولنا ہے اس کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ اور جتنے سوال میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ان تمام کا میں آپ کو کوشچن بنا کے دکھاؤں گا کیسے امتحان میں، کیسے آپ سے بورڈ میں سکچمتا میں پوچھا جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے جانتے ہیں، لکھا ہے لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ آپ میرے چینل پہ اگر پڑھ رہے ہیں ماسٹر صاحب، لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، ٹیچرس حضرات، تو آپ کے امتحان میں تو کامیابی انشاءاللہ پکی ہے، ساتھ میں آپ اپنے بچوں کو کس انداز سے پڑھائیں گے ہنسا کھلا کر کے، یہ آپ کو ایک انداز بھی ملے گا۔ دیکھیے لفظ کسے کہتے ہیں، انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسی کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کو ہم دھونی بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ہم ساؤنڈ بولتے ہیں، اسی کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ سن لیجیے دھیان سے، لفظ کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں ساؤنڈ بولتے ہیں، اور ہندی میں اس کو ہم دھونی بولتے ہیں۔ جو منہ سے ہماری آواز نکلتی ہے نا وہی ساؤنڈ ہے، وہی لفظ ہے، اور وہی کیا ہے؟ آواز ہے۔ تو انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی اسے لفظ کہتے ہیں۔ امتحان میں گھما کے پوچھ سکتا ہے کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، وکلپ دے گا، لفظ ہے، غزل ہے، نظم ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے آپ کو، یعنی چنوانا چاہتا ہے کہ آپ لفظ کو جانتے ہیں نہیں، تو بولیں گے کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسی آواز کو ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ انگلش میں ساؤنڈ کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو دھونی بولتے ہیں۔ اب پوچھے گا امتحان میں کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، بولیں گے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ وکلپ میں آئے گا 2 3 4، بولیں گے نہیں، لفظ کی اونلی لفظ کی 2 قسمیں۔ کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اب وہ کون کون ہے؟ ایک موضوع ہے اور ایک محمل ہے۔ موضوع ہے اور محمل ہے۔ نمبر 1 موضوع اور نمبر 2 میں محمل۔ جب تک ڈیفینیشن صحیح سے نہیں جانیں گے، تعریف صحیح سے نہیں جانیں گے، آبجیکٹیو کو سر آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو جو باتیں پڑھائی جا رہی ہے دھیان سے رات کے سناٹے میں، تنہائی میں، کلاس میں نہیں، اسکول میں نہیں، گھر پہ اس کو بالکل تسلی سے سنیے، انشاءاللہ ایک مرتبہ سننے کے بعد سے تمام چیزیں آپ کے ذہن میں سیٹ ہو جائیں گی۔ لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ 2 پرکار کا ہوتا ہے۔ ہندی میں بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، اردو میں بولتے ہیں 2 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنی قسم کا؟ 2 قسم کا۔
नंबर 1 मौजू और दूसरा है महमल। और मौजू जानिए, महमल जानिए, फिर आपको सवाल बनाकर हम दिखाते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मौजू देखिए, मौजू बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं। बामाना मतलब होता है माना वाला लफ्ज को हम मौजू कहते हैं। उसको ऐसे पूछता है कि बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं। विकल्प होगा मौजू, महमल, लफ्ज, फला और ढेका। एक तो सही देता है, बाकी जो चाहे वो डाल सकता है। तो पूछेगा कि बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं, बोलेंगे बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं। उसको अपनी जुबान में समझेंगे कि जिस लफ्ज का कुछ माना आता हो, माना समझ में आता हो, उसको हम मौजू कहते हैं। रटना है, बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं। ये उर्दू ठेठ उर्दू हो गया। अपनी भाषा में, अपनी जुबान में जिस लफ्ज का कुछ माना आता हो, माना समझ में आता है, उसको हम मौजू कहते हैं। और नीचे लिखा महमल, तो महमल ठीक इसका विपरीत है, यानी अपोजिट है, उल्टा है। क्या कि मौजू जिसका माना आता हो और महमल जिसका माना नहीं आता हो। तो महमल के माना होता है बेकार, तो महमल बेमाना लफ्ज को कहते हैं। मतलब अपनी जुबान में जिसका कुछ माना न आता हो उसको हम महमल कहते हैं। क्लियर है। लफ्ज इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकले लफ्ज है, और लफ्ज की दो किस्में हैं, एक मौजू है और दूसरा महमल है। जिस लफ्ज का माना समझ में आए वो मौजू है, जिसका माना समझ में नहीं आए वो महमल है। अब आइए मिसाल देखिए, यहाँ लिखा है पानी, रोटी, दाल। ठीक है, तो पानी क्या है, पीने की एक पदार्थ है। रोटी क्या है, खाने की एक चीज़ है। दाल क्या है, वो भी पीने की या खाने की चीज़ है। तो पानी, रोटी, दाल क्या है, ये मौजू बोलेगा, क्योंकि इसका माना समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और पीते हैं। तो ये मौजू हो जाएगा, माना वाला हो जाएगा। दूसरा क्या है, महमल है। पानी की बात बोलते हैं, जरा पानी ओनी लाओ तो बेटा, पानी ओनी, पानी तो पीने की चीज़ है, ओनी क्या है, कुछ नहीं, हम लोग बोलते हैं, खास तौर से बिहारी लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं रोटी वोटी लेके आना थोड़ा। तो रोटी तो एक चीज़ है, ओटी क्या है, दाल ओल है कि नहीं घर में, तो दाल तो एक चीज़ है, ओल क्या है। तो जो पानी और रोटी दाल जो है ये मौजू में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पानी, रोटी और दाल किस में आ जाएगा, आपका मौजू में आ जाएगा। देखिए आपको तीर दिखा रहा हूँ। और वही ओनी है, ओटी है, ओल है, पानी ओनी, रोटी ओटी, दाल ओल, ये आपका आ जाएगा महमल। कितना अच्छा तीर मार दिया आपको। तो मालूम हो गया पानी, रोटी, दाल ये मौजू है, क्योंकि उसका माना समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ खाने की पदार्थ है, कोई खाने की चीज़ है। और ओनी, ओटी, ओल कुछ भी नहीं समझ में आता है, इसी बोलने की चीज़ है जो महमल है और वो बेकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे बात गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लग रहा है और बात समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश है, लाइक कर दीजिए आप। और दूसरी बात यह है कि जब भी वीडियो आप देखिए तो वीडियो को जरा चौड़ा कर लीजिएगा ताकि साफ सुथरा दिखे आपको, और बाद में ही लाइक कर दीजिएगा, लेकिन लाइक किए बगैर नहीं बढ़िएगा। और हमारा अंदाज अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए पसंद करो। शायद ने शेर कहा है कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, और अल्लाह में खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो 10 साथियों को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए ताकि वही पढ़े। और अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, अगर आप जी रहे हैं तो दूसरे के लिए जिलाने की फिक्र कीजिए। आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे भाइयों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए कलमा। और एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, दूसरा घुमा के एक सवाल पूछता है कि मौजू का दूसरा नाम क्या है। मौजू का दूसरा नाम क्या है, मौजू का दूसरा नाम क्या है, तो बोलिएगा कि मौजू का दूसरा नाम कलमा है। क्या है, मौजू का दूसरा नाम कलमा है। क्योंकि एक तो मौजू एक महमल है, महमल तो बेकार हो ही गया, और मौजू जो माना वाला है और माने वाले की भी कोई
अक़साम हो सकते हैं, तो बोलिएगा कि मौजू का दूसरा नाम कलमा है। मौजू का दूसरा नाम कलमा, इसको आपको रट लेना है। क्योंकि पूछता है कि कलमा का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे मौजू है। पूछ सकते हैं कि मौजू का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे कलमा। ठीक है, अब आइए कलमा कितने किस्म के हैं, कि कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 1 इसम, और नंबर 2 फेल। नंबर 1 इसमें, और दूसरा में फेल, और तीसरा में आपका हरफ। या आपके ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है कि कलमा की कितनी किस्में हैं, 3 4 5, 2 2 3 4 5। बोलेंगे नहीं, कलमा की 3 किस्में कौन कौन है, इसम है, फेल है और हरफ है। अब देखिए सबके डिफिनेशन जानेंगे। एक चीज जानोगे, बहुत सारे मसाइल आपको हल हो जाएंगे। ये इसको कहते हैं बेस पढ़ना। देखिए इसम किसे कहते हैं, ये पिछले साल यानी कि एग्जाम में सक्षमता 2 में भी आया है, 3 में भी आया है, 1 में भी आया है। समझना सिर्फ आपको है। इसम किसे कहते हैं, तो देखिए इसम का माना होता है नाम। इसम का माना होता है नाम, ये अरबी लफ्ज है, और उर्दू के अंदर भी हम नाम बोलते हैं और इसम बोलते हैं। तो इसम का माना होता है नाम, बस नाम। चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे पेड़ पौधे का नाम हो, नदी नाला का नाम हो, मान लीजिए किसी चीज के नाम को हम इसम बोलते हैं। बस इसम किसे बोलते हैं, किसी भी चीज के नाम को हम इसम बोलते हैं, उर्दू के अंदर और अरबी के अंदर। एक हो गया। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन, बोलते हैं नाउन, नाउन। और इसी को हिंदी बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो इसमें संज्ञा और नाउन दोनों के तीनों एक है। अल्फाज घर से अलग अलग हैं, यानी कि शब्द अलग अलग हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। इसम के माना नाम, नाउन के माना नाम, और संज्ञा के माना नाम। बस इम्तिहान में यह याद रखना है, किसी भी चीज या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। जैसे पटना जगह का नाम है, गंगा नदी का नाम है, और अहमद क्या है, एक इंसान का नाम है। तो ये क्या है, इसम है। ठीक है, इसम है। अब दूसरा देखते हैं फेल। आपका पहला हो गया इसम, किसी भी चीज या जगह के नाम को हम इसम बोलते हैं, आपने जान लिया। अब दूसरा है फेल, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। किसी काम का होना या करना या जाहिर होना पाया जाए, उसे बोलते हैं क्या, फेल बोलते हैं। इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आता है, जिसमें किसी काम का करना या किसी काम का होना जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं। विकल्प यही रहेगा, इसिम फेल हरफ चुनेंगे नहीं। इसिम तो नाम को कहते हैं, और ये काम आ गया, यानी जब आपका लफ्ज काम आ जाए तो बोलिएगा कि ये फेल है। तो फेल जिसमें किसी काम का करना होना जाहिर हो या पाया जाए, उसे बोलते हैं फेल। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा। गया जाना काम है, मारा मारना काम है, खाया खाना काम है, और पिया पीना काम है, पढ़ा पढ़ा काम है, लिखा लिखना काम है, सोया सोना काम है। जितना आप ले लो, खाया पिया मारा लिया लिया दिया, और ये सब चीज़ क्या है, ये फेल है। तो फेल का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज जिस में किसी काम का करना हो या होना हो, करना होना पाया जाए, करना होना जाहिर हो, जिससे किसी काम का करना होना पाया जाए, उसे हम फेल बोलते हैं, फेल बोलते हैं, फेल बोलते हैं। अब देखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालता है, चाहे सीटेट में हो, टीटी में हो, या फिर मतलब कि सक्षमता में डालता है कि फेल का माना लिखिए, फेल का माना लिखिए। तो यहाँ आपको मैं सिखा दूँ, मैं हमेशा सिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं फेल लिखा है ना, फे ऐन लाम लिखा है, फे ऐन लाम। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। फे ऐन लाम लिखा है, फे ऐन लाम लिखा है, फे ऐन लाम लिखा है। एक लिखाता है फे ये लाम। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी पढ़ा रहा हूँ। फे ये लाम, वहाँ है फे ऐन लाम, और यहाँ है फे ये लाम। अब फे ये लाम दे देगा और पूछेगा इसका माना क्या होगा। देखिए, फे ये लाम का माना होता है नाकाम। क्या होता है, नाकाम, नाकाम। और फे ऐन लाम का माना होता है काम। मान लीजिएगा फे ऐन लाम रहे तो माना कीजिएगा काम, और जैसे कि यहाँ लिखा है काम, और फे ये लाम रहे तो बोलिएगा माना होगा नाकाम। क्या होगा, नाकाम।
ठीक है, चुनना आपको है, इम्तिहान में दे दे। और इसमें लिखेगा फेल का माना क्या होगा, तो नाकाम भी होगा और काम भी होगा, बेकार भी होगा, कुछ भी होगा। तो फे ऐन लाम से अगर है, फे ऐन लाम अगर है तो चुनिएगा कि काम के माना में आएगा। और फे ये लाम अगर है, फे ये लाम अगर है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ तीर मार के कि अगर तीर मार के कि फे ये लाम अगर है तो नाकाम के माना में आएगा, और फे लाम है तो फे लाम है तो काम के माना में आएगा। बिल्कुल मैं आपको दिखा दिया क्लियर तौर पे, ठीक है। इस्म किसी भी चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, चाहे आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, पेड़ पौधे का नाम हो, नदी नाला का नाम हो, किसी भी मुतलक है, किसी भी आम हो गया, किसी भी चीज का नाम हो तो इस्म है। और जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए वो क्या है, फेल। जैसे आया, गया, खाया, मारा, पीटा, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, ये सब के सब क्या है, फेल है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। और तीसरा देखिए, हरफ किसे कहते हैं, हरफ जो अपना माना खुद नहीं देता है बल्कि दूसरे का मोहताज हो। ये इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हरफ जैसे कि पर, से, में, को, तक, ये सब क्या है, हरफ है। ये अपना माना खुद नहीं बता सकता है, ये किसी चीज़ को जोड़ने के लिए आते हैं। जैसे बोलते हैं मैं आ रहा हूँ पटना से, मैं आ रहा हूँ पटना, सिर्फ बोलोगे समझ में बात आएगी नहीं, क्या बोलोगे, मैं आ रहा हूँ पटना से। मैं जा रहा हूँ मस्जिद तक, तो तक और से। मैं पढ़ता हूँ मदरसा, क्या क्या मदरसा, मैं पढ़ता हूँ मदरसा में, मैं नमाज पढ़ता हूँ मस्जिद में। तो में, से, पर, को, तक। आप बोलिए तो मैं इसको लिख दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए से, सॉरी गलती हो जा रहा है, ज़रा कलम तो नहीं है ना, देखिए एक में से लिख, नोट कर लीजिएगा। में, पर, तक, को, में, से, पर, तक, को, ठीक है ना। ये पांच में से कोई हरफ आता है, लिखता है राशिद मदरसा से आया, से क्या है, इसी में फेल हरफ है, चुनेंगे नहीं, ये तो हरफ है। पूछेगा राशिद घर को जा रहा है तो को क्या है, फेल है, इसी में हरफ, बोलेंगे हरफ। यानी से, में, पर और को और तक, इन पांचों में से कोई हरफ अगर आ जाता है, पूछता है ये क्या है, तो चुनेंगे हरफ है, हरफ है, हरफ है, हरफ है, हरफ है, हरफ है। तो हरफ खुद अपना माना, जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो, सेंटेंस को, जुमला को, वाक्य को पूरा करने के लिए, उसे बोलते हैं हरफ। तो कौन करना रहेगा, से, में, पर, तक, को, से, में, पर, तक को। इन तमाम का मैं इंशाल्लाह PDF दूंगा आपको, और आप मुकम्मल नोट्स दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, सब कुछ करूंगा। शर्त ये कि आप मेरे ग्रुप ज्वाइन करेंगे, हमसे रब्ता कायम करेंगे तब। मेरा नंबर 80 84 92 80 92 80 84, यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए। 80 84 92 92 80 92, आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा शुरू में, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में, जितना ना कितनी किस्में, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल सकता है। बोलेंगे बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में, कितनी किस्में, 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मस्दर, और 3 में इसमें मुश्तक। इसमें जामिद किसे कहते हैं, इसमें जामिद वह इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो न उससे कुछ निकले। इसमें जामिद वह इसम है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कुछ निकले। दरख्त है, गुल है, बदन है, बाग है, ये सब क्या है, जामिद है, यानी ठहरा हुआ है। इस न किसी से निकला है और न इससे कुछ निकलता है, ये खेल यही खत्म हो जाता है। दूसरा आता है इसमें मस्दर। मस्दर वह इसमें जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज से बनते हों, दूसरे से बनते हो। जैसे लिखना है तो लिखावट बनेगा, बोलना है से बोली बन जाएगी, कुछ बना सकता है। मस्दर वो इसमें जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज से बनते हों, उससे बनते हों, ठीक है।
اسے مشتق کیسے کہتے ہیں؟ اسے مشتق وہ اسم ہے جو کسی اور کلمے سے بنا ہو یا مصدر سے نکلا ہو، جیسے کہ پڑھنے والا، پڑھا ہوا نا، مصدر سے بنا ہے یا کسی سے بھی نکلا ہے تو مشتق وہ اسم ہے جو کسی اور کلمے سے بنا ہو، کسی سے بنا ہو۔ دیکھو فرق کیا ہے، جامد کسی سے نہ بنا ہو اور مصدر جو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے بنتے ہوں، اور مشتق جو ہے وہ اس میں جو کسی اور کلمے سے بنا ہو یا مصدر سے نکلا ہو، جو نکلا ہو وہ کیا ہے؟ مشتق ہے، جو کسی سے نہیں بنا ہے وہ مصدر ہے، اور جو نہ بنا ہے نہ نکلتا ہے نہ اس سے بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جامد ہے۔ اتنا ہی آپ کو جان لینا ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب آئیے یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے، ضروری ہے، معرفہ اور نکرہ۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا اسم کی تعریف کہ نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ امتحان میں یہ اسم معرفہ اور نکرہ ہر سال سکشمتا 1 میں آیا، 2 میں آیا، 3 میں آیا، 4 میں، یہ اس کا کوشچن ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ سنیے گا دھیان سے، اور وہ آپ چنواتا ہے، سمجھ لینا ہے۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ یا شخص یا چیز کے نام کو بتائے۔ معرفہ، اسم معرفہ ایک ہوتا ہے معرفت ہے خاص کو، آ جائے اسم معرفت بولیں گے، اسم معرفہ، اسم کے ہمارا نام جانتے ہیں آپ، تو اس میں جب معرفہ لگ جائے گا تو بولیں گے اسم معرفہ وہ اسم ہے جو اسپیشل طور پہ، خاص طور سے نام کو بتایا، وہ اسم معرفہ ہے۔ اور اس میں نکرہ جو اس کے نیچے لکھا ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے، الٹا ہے۔ دیکھیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے اس میں آپ کا معرفہ، اس میں معرفہ ہے، اور نیچے والا اس میں نکرہ ہے۔ معرفہ اسم دونوں ہے، معرفہ بھی اور نکرہ بھی اسم ہے، تو اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص پیلیس کو، خاص جگہ کو، خاص استھان کو، خاص آدمی کو بتایا، وہ اس میں معرفہ ہے۔ جیسے چاند، ڈبل چاند نہیں ہے، سنگل چاند ہے۔ سورج ڈبل نہیں ہے، سنگل ہے۔ گنگا سنگل ہے، ڈبل نہیں ہے۔ پٹنہ سنگل ہے، ڈبل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی لے لو، دریا، پٹنہ ہے، گنگا ہے، لال قلعہ ہے، تاج محل ہے، جامع مسجد ہے، یا جو بھی ایک چیز لے لو اس کو بولتے ہیں معرفہ۔ معرفہ مانے خاص نام کو، اور نکرہ بولتے ہیں جو عام نام ہو۔ پہاڑ بول رہے ہیں تو بہت سارے پہاڑ ہیں، کتاب بول رہے ہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں، دریا بول رہے ہیں تو بہت ساری دریا ہیں۔ تو یہ یاد کیجیے، جو عام نام ہے اس کو بولتے ہیں نکرہ، اور جو اسپیشل اور خاص نام ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ معرفہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ معرفہ بولتے ہیں۔ اب ایگزام میں ایک ٹرک میں آپ کو سکھا رہا ہوں، جب آپ سے نکرہ پوچھے گا نا، نکرہ، تو 3 کو معرفہ دے گا اور ایک ایسا دے گا جو اس طرح نہیں ہوگا۔ مان لیجئے یہاں پر سمجھ لیجئے، یہ آپ کو وکلپ 4 دیتا ہے امتحان میں، آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں کیا کیجئے؟ معرفہ چنیے۔ کیا چنیے؟ معرفہ چنیے۔ تو دیکھیے یہ چاند ہے، گنگا ہے، پٹنہ ہے، ساتھ میں دے دے گا ایک آپ کو ندی۔ کیا دے دے گا؟ ندی، اور کہے گا ان چاروں میں سے آپ نکرہ کو چنیے، بتائیے۔ دیکھ رہے ہیں چاند سنگل ہے، ڈبل ہے نہیں، گنگا سنگل ہے، ڈبل ہے نہیں، پٹنہ بھی سنگل ہے، ڈبل نہیں ہے، ندی جو بہت سارا ہے، تو یہاں پوچھے گا آپ کہ نکرہ چنیے، تو ماریں گے کہ ندی کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ ندی دے دے گا، پہاڑ دے دے گا، یعنی ان تینوں میں سے کسی کو دے سکتا ہے۔ اچھا، اور وہی پوچھتا ہے کہ اس میں سے معرفہ چنیے، تو یہ تینوں رہے گا۔ معرفہ پوچھے گا تو یہ 3 رہے گا، ایک دے دے گا آپ کو گنگا۔ کیا دے دے گا؟ گنگا۔ آپ بولیں گے کہ معرفہ پوچھ رہا ہے تو گنگا ہو جائے گا، نکرہ پوچھ رہا ہے تو ندی کر دیں گے۔ یعنی کہ یاد کرنا ہے خاص نام کو، جسے اس بار آئے تھے امتحان میں سکشمتا 4 میں آیا تھا، گول گھر ہے نا، گاندھی میدان، لال قلعہ، یہ سب دیا ہوا تھا۔ تو گول گھر یا لال قلعہ یا گاندھی میدان، بیتیا کا گاندھی میدان یا پٹنہ کا گاندھی میدان ہو تو کیا یہ سب معرفہ ہے، یعنی خاص ہے، دوسرا گاندھی میدان نہیں ہے پٹنہ کے اندر۔ تو معلوم ہے جو خاص نام ہے وہ معرفہ ہے، جو عام نام ہے وہ نکرہ ہے۔ اسی کو ہم انگلش سے بولتے ہیں، یاد کیجیے گا، پروپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ تو معرفہ ہے پروپر ناؤن اور نکرہ ہے کامن ناؤن۔ جناب ٹیچر حضرات سے میری بات اب گزارش ہے، چاہے ہماری بہنیں ہوں یا بھائی ہوں،
آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے پڑھانے کا انداز آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائی لوگ پڑھ سکیں اور اپنے سکشمتا 5 کو نکال سکیں۔ بہت سارے عورتیں اور بھائی ایسے ہیں جو بہنیں ہیں امتحان کی ان کی نوکری داؤ پہ لگی ہے، آپ کسی کو شیئر کرتے ہیں، کوئی بہن بھائی پڑھ لیتا ہے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کو آپ کی دعائیں، ان کی دعائیں آپ کو لگے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور معرفہ کے اقسام کتنے ہوتے ہیں، معرفہ کون کون ہوتے ہیں، آپ کو بہت کچھ پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ 20 ویڈیو میں آپ کو پورا ڈیفینیشن کے ساتھ بیسک پڑھا دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو سکشمتا 1 2 3 4 کا آپ کو PDF دوں گا اور ساتھ میں پڑھا کر ویڈیو بھی دوں گا اور PDF بھی دوں گا اور ساتھ میں آپ کو پریکٹس سیٹ دوں گا جس سے مکمل آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں، گرامر کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 چیز پڑھنا یاد رکھے گا۔ نمبر 1 میں گرامر ہے، نمبر 1 میں گرامر ہے اور سیکنڈ میں آپ کو روشنی اور درخت جو اردو ادب بھی پڑھنا ہے اور 3 میں آپ کو اقتباس جس کو ہندی میں گدھانش بولتے ہیں۔ تینوں جب تک نہیں پڑھ کر جائیے گا امتحان میں مکمل کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نے دیکھے سکشمتا 1 میں صرف کیا پوچھ دیا تھا، آپ کو گرامر پوچھ دیا تھا، سیکشن 2 میں آپ کو گرامر گدھانش دونوں پوچھا تھا، 3 میں آپ کو کیا پوچھا تھا، آپ کو بک سے پوچھا تھا یعنی کہ درخت روشنی سے، اور 4 میں صرف آپ کو گرامر دیا تھا یعنی کہ تینوں پڑھ کے جائیں گے، گرامر، روشنی اور درخشا اور اقتباس یعنی گدھانش، تو پھر کوئی مائی کا لال آپ کو ناکام نہیں کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں تینوں پڑھاؤں گا، شرط یہ کہ آپ میرے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور اپنے دل کی بات کو کمنٹ میں لکھیے گا میرے پڑھانے کا انداز کیسا ہے۔ پھر ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ۔